So good morning, dear students. Hope you all are fine. So in the last class we were discussing a new chapter, that is magnetism. Okay. So today we are going to discuss a new topic. So the topic is uniform magnetic field. Uniform magnetic field and non-uniform magnetic field. Uniform magnetic field and non-uniform magnetic field. So you know the term, you're familiar with uniform and non-uniform. Uniform means ഒരുപോലെ ആകുക, non-uniform ഒരുപോലെ അല്ലാതെ വരിക. So I will represent that uniform magnetic field. Okay. So this is known as uniform magnetic field. What is uniform magnetic field? If the direction of the magnetic field and its magnitude are same, that is known as uniform magnetic field. ഒരു magnetic field ന്റെ ഡയറക്ഷനും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരുപോലെ വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മനസ്സിലായോ? Now I will show you what is non-uniform magnetic field. This is non-uniform magnetic field. Here direction and the magnitude are not same. But direction endana magnitude endana if not same, that is known as non-uniform magnetic field. മനസ്സിലായോ? ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ എന്താണ് സെയിം ആണെങ്കിൽ that is known as uniform magnetic field. If it is not same, means direction and magnitude not same, that is known as non-uniform magnetic field. Okay, so this is the difference between uniform and non-uniform magnetic field. So next topic is how will you draw the magnetic field around a bar magnet. Okay, next topic is the magnetic field around a bar magnet. ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന്, ബാർ മാഗ്നറ്റ് ചുറ്റുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നോർത്ത് പോൾ, ദിസ് ഇസ് സൗത്ത് പോൾ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഇന്റർസെക്ട് നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ, നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ വരക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വളരെ വൈഡർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ, നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ പോകുമെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണിക്കണം? സൗത്തിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ, ബിക്കോസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം നോർത്ത് ആൻഡ് എൻഡിങ് ടുവേഴ്സ് സൗത്ത്. അപ്പൊ സൗത്തിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ വേണം കാണിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, സൗത്തിലേക്ക്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് around a bar magnet. Magnetic field lines are start from north pole to south pole. Okay, അകത്തോടി പോകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, but it is moving towards inside the magnet from south to north. Okay, so you need to think about that. Okay, so this is a magnetic field around a bar magnet. Okay, വരക്കാനായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും. Okay, so next topic is a important topic. Okay, so what is this experiment? Oersted experiment or Oersted experiment. Okay, Oersted experiment പറയാനുണ്ട്, Oersted experiment പറയാനുണ്ട്. So this is the name of the scientist. Oersted means the name of a scientist. So what is this experiment? Okay, so this scientist this experiment show the relation between magnetic field and current. Okay, magnetic field and current. Magnetic field കറണ്ടും തമ്മിൽ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് Oersted experiment. Okay, so now I will explain the experiment. Suppose we have a straight conductor, ഒരു straight conductor ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക. Now it is connecting to a cell. Okay, ഒരു സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ്, bring a magnetic compass near to the conductor. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം കറണ്ട് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മളെന്താ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിയാലോ? പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ. മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം?
അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും, എന്നാൽ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അതായത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്നാ, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഇടുവാണ്. സ്വിച്ച് ഇട്ടപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്ന അറിയാവോ? ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. അർത്ഥം എന്നാ? അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് എപ്പോഴാണ് വന്നത്? കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. എന്താ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായതും കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാന്നപ്പോഴോ കോമ്പസ് എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? there is a magnetic field developing around a current carrying conductor. So മനസ്സിലായോ? there is a magnetic field is developing around a current carrying conductor. So this is a relation between magnetic field and current. കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനകത്ത് എന്താ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. there is a magnetic field is developing. Okay, so there is a magnetic field around a current carrying conductor. That is a Oersted experiment. Okay, നമ്മൾ ഇനി ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമ്പസ് നീഡിൽ എങ്ങോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട്, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദിസ് സൈഡ്. ഓക്കെ, കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെ, ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താലോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്താവും? ചേഞ്ച് ആവുമെന്നാണ് ഓയ്സ്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പറഞ്ഞത്. So what is Oersted experiment? There is a magnetic field around a current carrying conductor. Magnetic field ഉണ്ട് ചുറ്റും, ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. If you reverse the direction of current, the direction of magnetic field will be reversed. അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്തോടെ നമ്മൾ എന്താ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു. കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചില്ല, എന്നാൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചു. It means that there is a magnetic field around a current carrying conductor. It is experimentally shown by the Oersted. So this experiment is known as Oersted experiment. What is the conclusion of Oersted experiment? Oersted experiment is a relation between magnetic field and current. There is a magnetic field around a current carrying conductor. If the direction of current reverse, the direction of magnetic field will be reverse. Okay. So next topic is magnetic field around a straight conductor. Okay, magnetic field around a straight conductor. This is the continuation of that Oersted experiment. Straight conductor. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓയ്സ്റ്റഡ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെയാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ എടുത്തു, അതിനകത്തോടെ അദ്ദേഹം എന്താ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബോർഡ് വെക്കുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഓക്കെ, അതിനകത്തോടെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങൾ എന്തായാലും ഇടുക. അപ്പൊ അയാൾ കണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? നമ്മുടെ ഈ സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? റെസ്പെക്ടഡ് സയന്റിസ്റ്റ് എന്താ കണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി അല്ലെ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് അറൗണ്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്താന്ന് നോക്കിയത്? ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ് കണ്ടത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ട ഷേപ്പിലാണ്, സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടായി. സോ വാട്ട് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ? ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? സർക്കുലാർ ഇൻ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, സർക്കുലാർ ഇൻ ഷേപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, സർക്കുലാർ ഇൻ ഷേപ്പ് ആണ് കണ്ടത്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ? സർക്കുലാർ ഇൻ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് എഴുതുക. സോ വാട്ട് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ്? സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എന്താണ്? എന്ത് ഷേപ്പാ? സർക്കുലാർ ഇൻ ഷേപ്പ്. സർക്കുലാർ. ഓക്കെ, സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ്. ആൻഡ് നമ്മള് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ കോമ്പസ് നീഡിൽ എടുത്ത് ഇതിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഈ സ്ട്രൈക്ക് കണ്ടിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു. ഡിഫ്ലക്ഷൻ വളരെയധികം കാണിച്ചു. എന്നാൽ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്താ? ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എവിടെയായിരിക്കും സ്ട്രോങ്? നിയർ ടു ദ കണ്ടക്ടർ അല്ലെ. അപ്പൊ നിയർ ടു ദ കണ്ടക്ടർ എന്താ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ് അല്ലെ. എവിടെയാ സ്ട്രോങ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് എവിടെയായിരിക്കും? നിയർ ടു ദ കണ്ടക്ടർ, കണ്ടക്ടറിന് അടുത്തായിരിക്കും അല്ലെ. ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താ? ഡിക്രീസസ് വെൻ വി മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ കണ്ടക്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഈ അടുത്ത പോർഷൻ അത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. സർക്കിൾസ് നോക്കി, സർക്കിൾസ് എവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന നോക്കി, കൂടി നിൽക്കുന്നത് അടുത്തല്ലേ. എന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ? ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. അപ്പൊ അർത്ഥം എന്നാ?
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ എവിടെയാ? ഈ സെന്ററിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ സർക്കിൾസ് മനസ്സിലാക്കാം. സർക്കിൾസ് എവിടെയാണോ കോൺസെൻട്രിക് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ എവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത്? ഇതിന്റെ അടുത്താണ്. മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടക്ടറിന് അടുത്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. കണ്ടക്ടറിന് അടുത്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ അകന്നു പോകും. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൈൻസ് വെച്ച് പറയാം. ലൈൻസ് എവിടെയാ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത്? ലൈൻസ് എവിടെയാ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്? ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. ലൈൻസ് മനസ്സിലായോ? ഈ ലൈൻസ് വളരെയധികം അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും? കണ്ടക്ടറിന് അടുത്തായിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഈ ലൈൻസിന്റെ വിഡ്ത് എന്താ കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കിയേ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ? അതിന്റെ ഷേപ്പ് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ്. ആൻഡ് സ്ട്രോങ് നിയർ ടു ദ കണ്ടക്ടർ. സ്ട്രോങ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാ? നിയർ ടു ദ കണ്ടക്ടർ, ഇവിടെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ വീക്ക് വെൻ വി മൂവ് away from the conductor. Okay, so this is a magnetic field around a straight current carrying conductor. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എന്താണ്? ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്താ? കറണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വി ഇൻക്രീസ് ദ കറണ്ട്, നമ്മൾ കറണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കറണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടും. കറണ്ട് കുറച്ചാലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറയും. സോ ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൈ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ബി ഇൻക്രീസസ്, ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഡിക്രീസസ് ബി ഡിക്രീസസ്. മനസ്സിലായോ? സോ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആരാ? കറണ്ട്. അപ്പൊ കറണ്ട് ആണ് എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്ക ഫാക്ടറിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് കറണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം എന്താ? അല്ല, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്താ? കറണ്ട് കൂടിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടും. കറണ്ട് കുറഞ്ഞാലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറയും. എവിടെ? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിലെ കറണ്ട് കൂടുതൽ കടത്തിവിട്ട് എന്താ? കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. കറണ്ട് കുറച്ചാലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറയും. സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ആണ് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ്, അല്ലെ? ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ. എന്താ? ബി ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ്. അർത്ഥം എന്നാ? നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ്, അകലം കൂടുന്നതോറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അകലം കുറഞ്ഞാലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അതെനിക്ക് എന്താ? അതായത് ഇതിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ്? ഈ കണ്ടക്ടറിന് അടുത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? വീക്ക് ആയിട്ട് വരും. സോ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഇൻക്രീസസ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിക്രീസസ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറയും. ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടും. സോ മനസ്സിലായോ? അതൊക്കെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ കണ്ടക്ടർ, അല്ലെ? ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന അർത്ഥം തന്നെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. കോമ്പസ് നീഡിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, വിച്ച് മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും? നിയർ ടു ദ കണ്ടക്ടർ. ആസ് വി മൂവ് away from the conductor എന്താണ്? The magnetic field decreases. ഇവിടെ R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, നോട്ട് റേഡിയസ്. ഓക്കെ, so this is the factors depending magnetic field on the straight current carrying conductor. So next topic is very important, right hand thumb rule. Okay, right hand thumb rule. So before we are discussing the right hand thumb rule, let me remind you two things. That is the clockwise and anti-clockwise. What is clockwise and anti-clockwise? അതായത് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്ലോക്കിലെ സൂചി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണോ, അല്ലെ? ക്ലോക്കിലെ സൂചി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 12 and 6. എങ്ങനെ ക്ലോക്കിലെ സൂചി പോകുന്നത്? ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ, അല്ല തിരിച്ചല്ല പോകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞവരാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ. ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്? അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു. അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, so what is right hand thumb rule? So listen carefully. Suppose you have a current carrying conductor. Current da ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കരുതുക. മേ ബി കറണ്ട് താഴത്തേക്കും പോകും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. ഏത് കണ്ടക്ടറാ? സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. വാട്ട്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ? സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ.
ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് മേ ബി അപ്വേർഡ് പോകാം ഡൗൺവേർഡ് പോകാം, ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. ദിസ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. നമ്മൾ തംസ് അപ്പ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. ഇങ്ങനെ മടക്കാതെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഷോ യു. നോക്കിയേ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ തമ്പ് മുകളിലേക്കല്ല, മുകളിലേക്കും പിടിക്കാം താഴത്തേക്കും പിടിക്കാം, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ തമ്പ് എന്ത് വരും? തമ്പ് വിൽ ഗിവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്. തമ്പ് എന്ത് വരുന്നത്? ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് തരും. ഈ കേളി ഫിംഗറിലെ വളഞ്ഞു വരുന്ന ഈ ഫിംഗർ, ദിസ് വിൽ ഗിവ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, തമ്പ് വിൽ ഗിവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഗിവ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. സപ്പോസ് കറണ്ട് പോകുന്ന ഇവിടെ എന്താ മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഈ കൈ എന്ത് ചെയ്യണം? മുകളിലേക്ക് പിടിക്കണം. കറണ്ട് പോകുന്ന താഴത്തേക്കാണെങ്കിലോ കൈ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കി ഈ ഫിംഗർ തന്നോളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. കറണ്ട് പോകുന്ന മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? ഈ കൈ എങ്ങോട്ടാ നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയേ. ഇതാ നിങ്ങളുടെ നേരെ നിൽക്കുമല്ലേ, അതായത് ഇങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നേരെ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അതിങ്ങനെ വന്ന് ഇതാ അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെ. ആ റൊട്ടേഷൻ നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കി, ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോകുന്ന മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെ, നിങ്ങൾ നേരെ വെക്കുമ്പോൾ മുകളെന്ന് കരുതുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കി? മുകളിലേക്കാട്ടാ പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴേ ഇത് തന്നെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുക മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ. ഇത് റൊട്ടേഷനാ. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന റൊട്ടേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഏതാ നോക്കി, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ 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 പോകുമ്പോ എന്താ? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെ. ക്ലോക്ക് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ. ഇപ്പൊ കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്താ? കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും, അത് എപ്പോഴും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ്? കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ, കറണ്ട് അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ, കറണ്ട് അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. നമുക്ക് എന്താ? കറണ്ട് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക, വാട്ട്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്? ഇങ്ങോട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകും. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ നേരെ കാണിച്ചത്. കറണ്ട് മുകളിലോട്ട്, ആ മുകളിൽ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ നേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അല്ല, കറണ്ട് മുകളിലോട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ ബ്ലൂ ആണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കരുതുക. കറണ്ട് മുകളിലോട്ട് അല്ലെ, കറണ്ട് മുകളിലോട്ടാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൈ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നിങ്ങൾ നേരെ പിടിക്കുക. സോ വാട്ട് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്? ഇങ്ങനെ പോകും. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ റൊട്ടേഷനാ, ഇങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക്. ഇപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. മനസ്സിലായോ? കറണ്ട് മുകളിലോട്ട്. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ഇങ്ങനെ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, കറണ്ട് മുകളിലോട്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ പോകും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ പോകും? ഇങ്ങനെ പോകും. അത് ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. എന്ത് നോക്കി, എങ്ങനെ പോകും? ഇങ്ങനെ പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി കറണ്ട് താഴത്തോട്ടാണ് പോണെങ്കിലോ, കറണ്ട് താഴത്തോട്ട് പോയാലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താ? ഇതിന്റെ അകത്തേക്കല്ലേ പോണേ, അകത്തേക്കല്ല. അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ വരും. ഇപ്പൊ ഏതാണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ്. കണ്ടോ, നോക്കിയേ. അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ നോക്കിയേ, താഴത്തോട്ട്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, താഴത്തോട്ടാണ് ഞാനിപ്പം അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ താഴത്തോട്ടാണ് നോക്കാം കേട്ടോ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടാണ് നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ. കണ്ടോ, നോക്കിയേ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കറണ്ട് താഴത്തോട്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് താഴത്തോട്ടാ കാണിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ പോകുന്നത്? ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പോകും. നിങ്ങളതൊക്കെ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി നോക്കി എങ്ങനെ പോകും നോക്കി. ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ. സോ കറണ്ട് ഡൗൺവേർഡ് ആണെങ്കിലോ, കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ ഡൗൺവേർഡ്. വാട്ട് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ്. മറന്നുപോലെ. ഓക്കെ, സോ നോക്കിയേ, വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. Thumb rule. What is right hand thumb rule? Thumb rule. The direction of magnetic field due to a straight conductor can be find out using right hand thumb rule. So you place your right hand എടുക്കണം such a direction, in a direction such that എന്താണ് the direction of thumb will give the direction of current. Thumb എന്ത് തരും? direction of current തരും. And the curly finger, ഈ വളഞ്ഞ ഫിംഗർ എന്ത് തരും? will give the magnetic field. അപ്പൊ മുകളിലെ നമ്മുടെ തമ്പ് എന്ത് തരും? കറണ്ട് തരും. ആൻഡ് കേളി ഫിംഗർ എന്തായാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തരും. ഓർക്കുക, കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും? നോക്കിയേ, കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ. അതൊന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ നേരെ പിടിക്കാം. നോക്കി എന്താന്ന് നോക്കി, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. കറണ്ട് താഴത്തോട്ടാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ വരും. എന്തോരം നോക്കി, ക്ലോക്ക് വൈസ്. മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. മനസ്സിലായോ? വാട്ട്സ് യൂസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ? The direction of magnetic field around a straight current carrying conductor. ആ പോയിന്റ് മറക്കല്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കാം. എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച എന്താ?
യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. വാട്ട് ഇസ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും ഡയറക്ഷനും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിലോ ഡിഫറെന്റ് അളവിലാണെങ്കിലോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ദെൻ വി ഡിസ്കസ് ഓയ്സ്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഓയ്സ്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്? there is a magnetic field around a straight current carrying conductor. ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്ന കാണിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓയ്സ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രേറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ? സർക്കുലർ ആണ്. പിന്നെ അതെവിടെയാ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാ? ഇതിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. അങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ എന്താ, വീക്ക് ആയിട്ട് വരും. അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ കറണ്ട്, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. എന്താ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ? ഈ സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിനകത്ത് എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സപ്പോസ് കറണ്ട് പോകുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് എങ്കിൽ എന്താ, മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെ. ഇനി എന്താ, താഴത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ പറയാൻ നോക്കി. എന്താ, സപ്പോസ് ഒരു ഡയഗ്രം കാണിച്ചിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് എ ബി ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കറണ്ട്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എങ്ങനെയാ? ഇങ്ങോട്ടല്ല പോയിരിക്കണേ, മുകളിലോട്ടല്ല പോയിരിക്കണേ. അതായത് ഇങ്ങനെയല്ല, ഡയറക്ഷൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ അല്ല, മുകളിലോട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളിതാ ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് നോക്കിയേ, കണ്ടോ? അപ്പൊ എങ്ങോട്ടല്ല പോയിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എനിക്ക് വരക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയ അർത്ഥം എന്നാ? അർത്ഥം ഇത് തന്നെയാ അല്ലെ, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് മുകളിൽ അല്ലെ, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ പോയ അർത്ഥം എന്നാ? ഇങ്ങനെ പോയിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്നാ? ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അതായത് ഇതിന് ചുറ്റും എന്താ, ഇങ്ങനെ പോകുവാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ, കൈ എങ്ങനെ വെക്കേണ്ടി വരും? ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടി വരും. തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ പറയായിരുന്നു എന്താ, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ എന്താ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഫ്രം ബി ടു എ അല്ലെ. തിരിച്ച് വേറെ പടം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും? സപ്പോസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ, അതായത് ഈ താഴത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലോ, ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലോ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫ്രം എ ടു ബി. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഓർത്താൽ മതി. പിന്നെ പോകുന്ന ഏ ഡയറക്ഷൻ ഓർത്തേക്ക്, ഏ ഡയറക്ഷനില്ല. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എന്താ, ഏ ഡയറക്ഷനില്ല ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ, കണ്ടോ? അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇത് അർത്ഥം തന്നെ അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കും, അങ്ങോട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തോട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പിടിക്കേണ്ടത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക, കറണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫ്രം ബി ടു എ. ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുക, ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തോട്ട്. അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? എ ടു ബി. ഓക്കെ.